বন্ধুরা, আমরা গত দুটো এপিসোডে ধর্মের সত্য জানার চেষ্টা করেছি। একটাতে আমাদের বলা হয়েছে যে ভালো কাজ করা এবং দুস্থ মানুষদের সেবা করাটাই হলো ধর্ম। অন্য আরেকটি এপিসোডে আমাদের বলা হয়েছিল যে মনের অস্থিরতাকে শান্ত করার উপায়ই হলো ধর্ম। আজকের এই এপিসোডে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করব, পরম আদরণীয় গৌরাঙ্গ প্রভুর সাথে, ওনার সাথে কথা বলতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে আমাদের বিশ্বাস, আমাদের শ্রদ্ধা আর সম্পূর্ণ সমর্পণ সেটাই ধর্ম। আমি জানি না এটা শুনে কতজন মানুষ এটা বিশ্বাস করতে চাইবেন এবং মেনে নিতে চাইবেন, কিন্তু বন্ধুরা, আমাদের চেষ্টা এটাই যে আমরা সমস্ত ক্ষেত্রের বিদ্বানদের কাছ থেকে তাদের কথা শুনব এবং আপনাদের কাছে পৌঁছে দেব। তারপর আপনাদের বিবেক সেটা বুঝে নিয়ে যেটাকে ঠিক বলে মানবে, সেটাকেই ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করবে। নমস্কার। How are you today? This Subhash Chandra's show, I don't know if any one of you seen before, but has completed 140 sessions, almost 100 institutions like your premier institute D.Y. Patil across the country in 110 institutions of 20 states of India. There has been a lot of debates. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? We were researching on this show for last 1.5 years, met a lot of scholars, lot of professors, lot of sages, even including Shankaracharya, and we got very different meanings of Dharma from many people. I don't know if many of you, if I ask you a question, if we ask 10 people this question here in this auditorium, I'm sure you will get different answers. Can you, anybody wants to answer what is true dharma? যে কাজের জন্য আপনার জন্ম, যে কাজটা আপনি ভেতর থেকে করতে চান, সেটা করাই ধর্ম। Anyone else want to say? For me, dharma means the way of life, in that path of life from birth to death. I should not be for my own living. I should not be encroaching others' rights or others' these things. So I have to live a life. By taking care of me at the same time, I have to think of others, so I have not disturbing So or harm you were anybody. saying that live and let live Exactly. is the meaning of Exactly. dharma. Sure. Okay. স্যার, অ্যাকর্ডিং টু মি, ধর্মা ইজ কর্মা। যেটা করার জন্য আপনার জন্ম হয়েছে, সেই কাজটাই যদি আপনি ভালো করে করেন, তাহলেই সেটা ধর্ম আমার মনে হয়। Karma is equal to dharma, Yes. according to you. Okay. And dharma is living in the present moment. Living in the present moment. Okay, Full yeah. consciousness and awareness. Very good. If somebody asks you question and keep a blank, কর্ম করো, ফলের dash 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 করো না. Is that coming on the screen? If you have to fill in the gap. হ্যাঁ, কি বলবেন? Right. Yes. So it was easy for all of us. This is what we have been brought up with. But a lot of people have also again said this, that no, this is wrong. Wrong interpretation of Lord Krishna's teaching. না, এরকম কিছুই লেখা নেই ভাগবত গীতাতে। এরকম মানুষও আমরা পেয়েছি। And that has confused. They say যে ইচ্ছা ছাড়া কর্ম করব কি করে? যদি আপনার ইচ্ছা না হয়, if you are not desiring to do anything, then how will you do that? কোথাও গীতাতে এটাও বলা রয়েছে নিষ্কাম কর্মযোগ, detachment of all the actions, whatever you do, don't be attached and be detached. So how is that possible? It's quite confusing. Let's see one more video on this. কর্মণ্যবাধিকরস্যে মা ফলেষু কদাচন। মানুষ বলে যে কাজ করে যাও, ফলের আশা করো না। এর মধ্যে তো ইচ্ছা শব্দটাই নেই। তো এই শ্লোকের যে অর্থটা বানিয়েছে সেটা মূর্খরা বানিয়েছে। এর মধ্যে আছে কর্মণ্যবাধিকারস্যে, মানে কাজের উপর তোমার পুরো অধিকার আছে। মা ফলেষু কদাচন, ফলের উপর কোনো অধিকার নেই।
ফলের ওপর অধিকার নেই তোমার। This is another way to look at it. যে to do an action is in your control, কিন্তু যেটা রেজাল্ট আসবে তার উপর আমার কোনো কন্ট্রোল নেই। এই কথাটাই উনিও একজন খুব বড় ফিলোসফার। তো আমরা অনেক মানুষের কাছ থেকেই শুনেছি, অনেক কিছু জেনেছি। But now I will show you a video of our somebody you would love to meet and discuss. It is spirituality which gives us the discrimination to be able to choose the right perspective, to be able to see situations in a certain way which is most healthy and most healing to our hearts. Bhagavad Gita not only just a philosophical book, but rather a call to action. Gita speaks about three kind of karmas. Karmano japi bauddhabbam jipi karmana, akarmanascha bauddhabbam gahuna karmanagati. One desire conquered is more satisfying than 1,000 desire fulfilled. Please join me in welcoming Gaurang Prabhu. Thank you. Welcome. বসি? ইয়া। তো গুরুজি, আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি যে গুরুর অর্থ এটাই যে যিনি আমাদের জ্ঞানের পথে পরিচালিত করেন আর যিনি আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যান। আর তোমরা তো এখানে একটা ইনস্টিটিউশনে বসে আছো, এখানে গুরুরা তোমাদেরকে সব রকম শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আর আপনাকে আমরা গুরু মেনে নিয়ে আমাদের কনফিউশন আর জিজ্ঞাসাগুলোকে আপনার সামনে রাখবো, যদি আপনি আজ্ঞা দেন তো। আর আজকে আমরা কথা বলতে চাইবো এটা নিয়েই যে শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা অনুযায়ী হোয়াট ইজ দ্য ট্রু মিনিং, আর আমরা বলতে পারি যে দ্য ডেফিনেশন অফ ধর্ম। ফার্স্ট অফ অল সুভাষবাবু অনেক অনেক ধন্যবাদ যে আমাকে এখানে সুভাষ চন্দ্র শোতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আজ ভারতবর্ষে 70,000 হাসপাতাল আছে, কিন্তু প্রায় 20 লক্ষ মন্দির আছে। আর যখন তরুণ প্রজন্মের কেউ জিজ্ঞাসা করে যে মন্দির কি, তখন আমি বলি শরীরের কষ্ট দূর করার জন্য হাসপাতাল, মনের কষ্ট দূর করার জন্য মনের হাসপাতাল মন্দির। বাহ। আর সেই জন্য মন্দিরে যে ওষুধ পাওয়া যায় সেটাকে বলে মন্ত্র। তাই I feel that today's young generation, although very closely connected to the technology, are in fact very highly spiritual. And what is important is to create the right context, give the right communication, and then automatically there will be a deep connection. The mind magnify the problem beyond its scope. The past is unchangeable. The present is unexpected. The future is unpredictable. This is the reality. But the mind creates all these expectations, and the gap between expectations and reality creates the anxiety and stress. What is the difference between current modern education and the knowledge and the ancient Sanatan Dharma wisdom? Everybody goes through problems. Everybody goes through difficulties. How many of you face difficulties and problems? Raise your hands. হ্যাঁ, সবাই। তাই দেখুন, problems can be solved, difficulties can be managed. And that's what modern education is trying to teach us. All the skills required to solve problems and manage difficulties. But there is another category which is beyond problems and difficulties, which is called crisis and calamities. A son failing an exam is a problem. A son not getting admission through this institution, very strict admission procedure, may be difficulty. But the son suddenly dying because of an accident, because of a disease, is the crisis. It's a calamity. He cannot be brought back. গুরুজি, এটা নিয়ে আপনি কি বলবেন যে আমাদের মন আর আমাদের মস্তিষ্ক দুটো আলাদা সিনারিওতে, আলাদা সিচুয়েশনে আলাদা কাজ করে? যেমনটা আপনি আসার আগে আমি কথা বলছিলাম যে নিউরোসায়েন্স আমাদের অন্য কথা বলে, আমাদের মন আলাদাভাবে কাজ করে প্রত্যেকেরই। আমাদের দুটো ব্রেন আছে, লেফট অ্যান্ড রাইট।
রাইট ব্রেন বেশিরভাগ সময় ইউজ হয় না। আপনি একটা সময় এডুকেশনের কথা বলছিলেন, যেটা আমাদের রাইট ব্রেনকে ডেভেলপ করে, কিন্তু আমাদের যে এডুকেশন সিস্টেম সেটা তো এখনো সেইভাবে কাজ করছে না, তাই তো? পরিবারের লোকেরাও সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় না। তো সেটাকে আমরা কিভাবে ফিরিয়ে আনতে পারি গুরুজি? খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন আপনি। পিপল অলওয়েজ আস্ক মি, হোয়াই ইউ আর রানিং সো মেনি টেম্পলস? ইউ ওয়ান্ট টু ব্রিং এভরিবডি অ্যান্ড মেক দেম পার্ট অফ দ্য টেম্পল অর হোয়াট? সবাইকে মন্দিরে ভর্তি করতে চান নাকি? একজন স্টুডেন্টকে আমি প্রসাদ দিচ্ছিলাম, আমি বললাম নাও প্রসাদ নাও, সে বলল না 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 আমি প্রসাদ নেব না। আমি বললাম কেন, কি হলো? তুমি তো প্রথম ব্যক্তি যে প্রসাদ রিফিউজ করছো, প্রসাদ কেন খাবে না? বলছে না আমার ভয় লাগছে, যদি এটা খেলে আমার হেয়ারস্টাইল আপনার মতো হয়ে যায়। তখন আমি বললাম ভাই, মন্দির আমি এই জন্য চালাচ্ছি না যে তুমি এসে মন্দিরে ভর্তি হয়ে যাও। আমরা মন্দির এই জন্য চালাচ্ছি যাতে তোমরা মন্দিরে এসে প্রেরণা নিয়ে গিয়ে বাড়ি ফিরে যাও, দিয়ে বাড়িটাকে মন্দির বানাতে পারো। ভেরি গুড। আর যদি আপনি নিজের বাড়িটাকে মন্দির বানাতে চান, তার জন্য 3টে পয়েন্টস গুরুত্বপূর্ণ। 3টে পরিবর্তন বাড়িতে করলেই বাড়িটা মন্দিরে রূপান্তরিত হবে। প্রথম, আপনাকে আপনার বাড়ির ভিতরে মনন করতে হবে। প্রথম কম্পোনেন্টটা তাহলে কি? মনন। প্রতিদিন একটু সময় বের করুন, প্রার্থনা করুন, মন্ত্র জপ করুন, মেডিটেশন করুন। বোঝার চেষ্টা করুন যে অহংকারের ঊর্ধ্বে উঠে বুঝতে হবে যে আমি একজন আত্মা, কিন্তু ওপরে কোনো একজন ঈশ্বরও আছেন। আর তাই জন্য গীতার ভেতরে 5টাই টপিকস আছে: ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল, কর্ম। যখন জীবের মনে হয় যে আমি প্রকৃতি, কাল আর কর্মের ওপরে শোষণ করছি, তাকে বলা হয় ভোগী। কিন্তু যখন সে বোঝে যে না, সব কিছু চেষ্টার পরেও আমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সব কিছু হচ্ছে, তখন সে ওপরের দিকে তাকায়, তখন বোঝে কোনো ঈশ্বর তত্ত্ব আছে ওপরে। ঠিক। যখন ঈশ্বরের সঙ্গে জীব যুক্ত হয় তাকে বলা হয় যোগী। তাই বাড়িতে যখন মনন করতে শুরু করবেন প্রত্যেক দিন সকালে, তখন এটাই প্রথম প্রক্রিয়া। দ্বিতীয়, আপনাকে করতে হবে চিন্তন। কি করে? গীতা নিন, ভগবত নিন, যত গ্রন্থ আছে আমাদের সেই গ্রন্থগুলোকে অধ্যয়ন করুন। যেমনটা স্যার বলছিলেন, কেস স্টাডি মেথড। পুরাণ কি? কেস স্টাডি। রামচন্দ্র আগামীকাল রাজা হবেন, আজ ঘোষণা করা হলো ওনার বনবাস। ভাবুন, আজকের দিনে এরকমটা হলে তো মানুষ আত্মহত্যা করবে, যে কালকে প্রমোশন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু আজকে চাকরিটাই চলে গেল। তো ভগবান বলতে চাইছেন যে ভাই, সম্পত্তিকে বাড়াও আর বিপত্তিকে কমাও, এটাকেই চিন্তন বলে। চিন্তন করলেই বুঝতে পারবেন যে আমার জীবনে যে সমস্ত সমস্যা আছে ওর থেকে অনেক অনেক বেশি প্রাচীনকালে রাম আর কৃষ্ণ আর পাণ্ডব ইত্যাদি এরা অনেক সহ্য করেছে। তাই চিন্তন করাটা আবশ্যক। সেই জন্য গীতা পড়াটাও আবশ্যক। আমি একজন ব্যক্তিকে গীতা দেখাচ্ছিলাম, লোকাল ট্রেনে গীতা বিক্রি করছিলাম। উনি গীতাটা নিয়ে বললেন, এটা কি ফ্রিতে দিচ্ছেন নাকি? আমি বললাম না, এটার দাম 70 টাকা। উনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কৃষ্ণ তো অর্জুনকে ফ্রিতে শুনিয়েছিলেন, আপনি 70 টাকা দাম কেন বলছেন? আমি তখন বললাম, স্যার, কৃষ্ণ অর্জুনকে গীতা কুরুক্ষেত্রে শুনিয়েছিল, এটা মুম্বাই 70 টাকা ট্রান্সপোর্ট চার্জ। প্রথম তাহলে হলো মনন, দ্বিতীয় চিন্তন, আর তৃতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আপনার অন্ন। যেমন অন্ন তেমন মন। আহার শুদ্ধ সদ্ভা শুদ্ধ, সদ্ভা শুদ্ধি দুরস্মতি, স্মৃতিলম্বে সর্বগ্রন্থনা বিপ্রমক্ষা। তাই সেই জন্য এই 3টির যখন সমন্বয় আমরা করব, তখন যেমনটা স্যার বললেন, মানসিক শান্তি কিভাবে হবে? যখন মনের ওজন কমবে, মন শেপে আসবে, বিনা পরিশ্রমে তো আর হবে না। তাই ওজন কমাতে হলে ইনপুটেও যেমন মনোযোগ দিতে হবে, আউটপুটেও সেরকমই মনোযোগ দিতে হবে। তাই মানসিকভাবেও কিছু ব্যায়াম করা খুবই আবশ্যক, এটাই গীতাতে বলা হয়েছে। হ্যাঁ গুরুজি, মন্দিরে যাওয়ার একটা লাভ আছে। আমরা একটা স্টাডি করেছি যার মাধ্যমে আমরা এটা বুঝতে পেরেছি, মন্দিরে গিয়ে যখন একজন ব্যক্তি তার সমস্যা সেই ভগবান, সেই দেবতা বা ইষ্টের সামনে রাখেন, মনের ভেতর এক ধরনের একটা শক্তি চলে আসে যে হ্যাঁ, আমার সমস্যাটা আমি আমার থেকে অধিক শক্তিশালী বা বলবান কোনো ব্যক্তিকে জানিয়ে দিয়েছি,
তিনি আমাকে আশীর্বাদ দিয়েছেন, তাই এই সমস্যার আমার সমাধান হয়ে যাবে। আর যেখানেই আপনি whenever you believe in something, your belief system that works and then the nature helps you, এই সাহায্যটাই আমার মনে হয় আমরা মন্দির থেকে পেয়ে থাকি, যেটা অনেক মানুষ আমাকে জানিয়েছেন। So I will just add what sir has just said. What is prayer? মন্দিরে যান, আপনাদের মধ্যে কতজন লোক মন্দিরে যান? মন্দির অথবা যে কোনো ধর্মীয় স্থানে গিয়ে প্রার্থনা করেন। তো প্রার্থনার মূল অর্থটা কি গীতা অনুসারে, সেটা আমি 2 মিনিটে একটু বলছি। আমাদের সবার মনেই ভয় উৎপন্ন হয়, নানা রকম চিন্তার সৃষ্টি হয়, অসুরক্ষার নানা রকম ভাবনা মনে আসে। আমি বলি চিতা আর চিন্তার মধ্যে একটা বিন্দুর তফাৎ আছে। হ্যাঁ, একদম ঠিক গুরুজি। চিতা মৃত শবকে, মৃত্যুর পরে মৃত ব্যক্তিকে একবার জ্বালায়, কিন্তু চিন্তা জীবিত ব্যক্তিকে প্রতি মুহূর্তে জ্বালাতন করতে থাকে। হ্যাঁ, ক্ষণে তাই ক্ষণে। চিন্তা কিন্তু খুবই মারাত্মক। তাই এই চিন্তা আর ভয়ের পেছনে মূল কারণটা কি? হোয়াট ইজ দ্য রুট কজ অফ ফিয়ার? চেঞ্জ। এনি চেঞ্জ হুইচ ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন ইজ গোয়িং টু কজ ফিয়ার। হোয়াট কাইন্ড অফ চেঞ্জ? চেঞ্জ ইন আইডেন্টিটি অ্যাগেনস্ট আওয়ার এক্সপেকটেশনস। শরীরকে নিয়ে আমাদের আইডেন্টিটি, আমি সুস্থ, সক্ষম, যৌবন সম্পন্ন, অর্থ নিয়ে আমার কাছে অর্থ আছে, আমি যশস্বী, লোক আমাকে মান্যতা দেয়, কেরিয়ার নিয়ে আমার এতটা ইনফ্লুয়েন্স আছে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আমি হলাম ভালো পিতা, ভালো স্বামী, ভালো স্ত্রী। এইসব ভাবনাগুলো যখন বদলে বদলে যায়, এই পরিবর্তনটাকে নিয়ে যে ভেতরে যে ভাবনা উৎপন্ন হয় সেটা চিন্তা আর ভয়ের। আইসিইউতে গেছি, মানুষটার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, কেন? কারণ তার প্রমোশনটা হয়নি। যখন আমরা দেখি রাতারাতি এই সমস্ত আইডেন্টিটিসটা বদলে বদলে যাচ্ছে, একটা আইডেন্টিটি আমাদের কখনো বদলাবে না। আমি আত্মা, উনি পরমাত্মা, ঈশ্বর। আত্মা আর পরমাত্মার মধ্যে সনাতন সেবার সম্পর্ক অটুট থাকবে। এটাকেই বলা হয় সনাতন ধর্ম। তাই প্রাতঃকালে আমরা যখন এটা প্রার্থনা করি যে প্রভু 12 ঘন্টার মধ্যে যতই পরিবর্তন হয়ে যাক না কেন, কিন্তু আমি জানি যে আমাদের সম্পর্কটা কখনো বদলাবে না। ওই স্থায়ী ভাবনাটাকে নিয়ে যখন আপনারা বেরোবেন, প্রেয়ার ইজ দ্য ভ্যাকসিন এগেনস্ট দ্য ভাইরাস অফ চেঞ্জ। সো ইউ বিগিন দ্য ডে উইথ প্রেয়ার অ্যান্ড ইউ গো আউট উইথ ফুল কনফিডেন্স to face any kind of change, and that's the reason why people go to the holy places, and that's why the numbers are growing, because they realize what is that power I am getting, that things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder that. Thank you. আচ্ছা, সেই জন্যে কি গুরুজি এরকম বলা হয়ে থাকে যে ইজ এ গড ফিয়ারিং পারসন? এরকমটা বলা হয় কেন? কেন গড লাভিং পারসন বলা হয় না? হ্যাঁ, খুব ভালো আপনি প্রশ্ন যার সাথেই করেছেন। কথা বলুন না কেন, বলবে যে অমুক বাবু কিন্তু একজন গড ফিয়ারিং পারসন। ওয়াই গড ফিয়ারিং? Right. তাহলে কি আমরা ভয় পেয়ে পরমাত্মাকে ভালোবাসবো? যে না হলে উনি দণ্ড দেবেন আমাদের? আপনি যে প্রথম প্রশ্নটা করেছিলেন, হোয়াট ইজ ধর্মা, হ্যাঁ, আমাদের সেই আমি- সেই প্রশ্নটা এখনো বাকি আছে গুরুজি। এই প্রশ্নটার সঙ্গে কিন্তু আমি শ্রীমদ্ connect করব। ভাগবত গীতাতে ধর্মের রিয়েল ডেফিনেশনটা কি বলা হয়েছে? এই ধর্ম আর এইমাত্র যে গড ফিয়ারিং বললেন, দুটোকে কানেক্ট করে আমি একটা অ্যান্সার দেব। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্লিজ বলুন। তো নর্মালি ধর্মকে মানুষ বলে অ্যাকশন অথবা ডিউটি, কিন্তু ধর্মর ভগবদ্গীতা অনুযায়ী 3টে দিক আছে। 3টে দিক কি কি? প্রথম, পিওরিটি ইন প্রক্লিভিটি, আমাদের ভেতরের প্রেরণার শুদ্ধতা। মূলত 4টে স্তরে মোটিভেশন বা ইন্টেনশনটা থাকে। প্রথম ইন্টেনশন যেরকমটা স্যার বললেন, ফিয়ার, আমি পরীক্ষায় ফেল করে যাব, সেই জন্য পড়তে হবে, ফিয়ার। দ্বিতীয়, না, আমার অনেক মাইনে বেড়ে যাবে, সেই জন্য আমি কাজ করব, ডিজায়ার। তার ওপরে সেন্স অফ ডিউটি, এটা আমার কর্তব্য যে এটা আমায় করতে হবে, যতই কষ্ট হোক না কেন। আর চতুর্থ, লাভ। লাভের অর্থ কি? ইন এভরি রিলেশনশিপ দের ইজ স্কেয়ারসিটি, ইম্পিডিমেন্ট, ডিসকমফর্ট অ্যান্ড আনহ্যাপিনেস, স্টিল দ্য রিলেশনশিপ কন্টিনিউস, দ্যাট ইজ কল্ড লাভ। তাই প্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার, নিজ দুঃখ বিঘ্নাদির করুণা বিচার, নিঃস্বার্থ সেবা, অন্যের হিতকাঙ্ক্ষায়, সেটাকেই আমরা বলি লাভ। আর সেই জন্যে পিউরিটি ইন আওয়ার প্রক্লিভিটি অর ইন্টেনশন, দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যাসপেক্ট অফ ডিউটি ধর্মা, শুদ্ধতা আমাদের প্রেরণার মধ্যে। সেকেন্ড অ্যাসপেক্ট ইজ স্টেবিলিটি ইন আইডেন্টিটি,
যেমনটা আমি বললাম, আমাদের আইডেন্টিটি বদলাতে থাকে। আত্মজায়া সুতাগারা পশুদ্রবণ বন্ধুষু। আমার শরীর, আমার স্বামী স্ত্রী, আমার সন্তান, আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, আমার অর্থ, সামাজিক স্বীকৃতি, আমার কেরিয়ার, এই 8 প্রকারের আমাদের আইডেন্টিটিস সারা দিন ওপর নিচ হতেই থাকে। দে আর জাগলিং বিটুইন দিস 8 আইডেন্টিটিস 24/7। তাই কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, ভাই অর্জুন, আপনার স্বভাব ক্ষত্রিয়ের, স্বধর্ম ক্ষত্রিয়ের, কিন্তু এই দুটো ছাড়া একটা স্বরূপ আছে আত্মার, যেটা বদলায় না, যেটা আমি এইমাত্র বললাম। So that is called stability in identity. So when there is purity in proclivity, stability in identity, then there is consistency in activity. যখন এই তিনটের মিলন হয় তখন হয় ধর্ম। আর সেই জন্য আপনি যেটা বললেন, মানুষ গড ফিয়ারিং হয়, তাদের মনে রাখা উচিত ফিয়ারের ঊর্ধ্বে ডিজায়ার আছে, তার ওপরে ডিউটি, তার ওপরে লাভ। আর এই কথাটাকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের মাঠে অর্জুনকে বুঝিয়েছিলেন। কারণ যে কনফ্লিক্ট অর্জুনের মধ্যে চলছিল সেটা খুবই আন্তরিক ছিল। ইট ওয়াজ ইন্টারনাল কনফ্লিক্ট। দুর্যোধনকে দেখে অর্জুনের মনে হয়েছিল শেষ করে দেব। ভীষ্মকে দেখার পরেই মনে হলো, আরে ইনি তো পিতামহ, এনাকে কি করে মারব। দ্রোণাচার্যকে দেখে মনে হলো ইনি তো গুরু, এনাকে সম্মান করব। তাই অর্জুনের 3টে আইডেন্টিটিস পরস্পরের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি যোদ্ধা, শিষ্য নাকি পৌত্র, এই 3টে আইডেন্টিটিস পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ করছিল। তাই কৃষ্ণ বললেন, প্রথমে আন্তরিক যুদ্ধটাকে শেষ করো, তবেই বাইরের যুদ্ধ জয় করতে পারবে। তাই স্টাডিং অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং গীতা ইজ নট অ্যান অপশন, ইটস এ কম্পালশন। অ্যান্ড আই এম হ্যাপি দ্যাট স্যার হ্যাজ ব্রট ইউ হিয়ার টু ইন্সপায়ার ইউ ইন দিস ডিরেকশন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ। গুরুজি, যেমনটা আপনি বললেন যে সত্যি বলেছেন, আর গুরুর বাণী সবসময় সত্যি হয়ে থাকে, এসব থেকে আমাদের মনেও নানা রকম প্রশ্ন নিশ্চয়ই আসছে। আমার কাছে এখনো কিছু প্রশ্ন আছে গুরুজিকে করবার মতো, কিন্তু আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা হাত তুলতে পারেন, গুরুজিকে জিজ্ঞেস করতে পারেন। মনে যে কোনো রকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলে গুরুজিকে জিজ্ঞেস করুন। একটা স্থির জ্ঞান, যেমনটা ভগবদ্গীতার ব্যাপারে আপনি বলছেন, তো উনি বলেছেন, প্রজা হাতে ইয়াদা কামন সর্বন পার্থ মনোগতা আত্মন্য আত্মনা তুষ্টা স্থিত প্রজনস তদুচ্যুতে। কিন্তু স্থির জ্ঞান তো কোনো সময়ই হয় না। কিন্তু সেই জ্ঞানের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য সিম্পলেস্ট ওয়ে কি হতে পারে আমাদের জন্য, মানে সাধারণ মানুষের জন্য? খুব ভালো, খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন, খুব ভালো প্রশ্ন করেছেন। ভেরি গুড। এটার জন্য আমি আপনাকে রেকমেন্ড করব ABCD ফর্মুলা। A ফর অ্যাসোসিয়েশন। যখন আপনার কাছে সৎসঙ্গ থাকবে, সৎসঙ্গ অর্থাৎ যে সেই ধরনের কোনো ক্ষেত্রে কাজ করছেন, এই যে দেখছেন এখানে সুভাষবাবু একদম অনুকূল সৎসঙ্গের মতো বস্ত্র পরিধান করে এসেছেন, না না, কি বলছেন, তাই না? কারণ এখানে সবাই আমরা একত্রিত হয়ে মানসিক শুদ্ধিকরণ, আত্মবিশ্বাসের বৃদ্ধি, আর জীবনে কিভাবে পারপাস নিয়ে আসব আর পার্সপেক্টিভকে বদলাবো। পুরো বিশ্বে কিন্তু 2 শ্রেণীরই লোক আছে। কষ্ট প্রত্যেকের জীবনেই আছে। এভরিবডি ইজ গোয়িং থ্রু পেন, বাট দেয়ার আর অনলি 2 ক্যাটাগরিজ অফ পিপল, ওয়ান হু গো থ্রু পেন and the second one who go through pain and know the purpose behind the pain. রাইট। So we have all gathered here in the right association to understand pain is there. Could there be a purpose behind the pain? আগুন লেগেছে, আগুনের মধ্যে হাত দিলে কষ্ট হবে, কিন্তু কষ্টের পেছনে কারণ আছে। যদি কষ্ট না হয় তাহলে আমার আঙুলটা ওখানেই গলে যাবে। কষ্ট হলে আঙুলটা টেনে নেবো, তাই না? তাই আমাদের জীবনেও যে কষ্ট হয় তার পেছনে কোনো না কোনো কারণ থাকে, আর সেটাকেই বোঝার জন্য অনুকূল সৎসঙ্গের প্রয়োজন হয়, অ্যাসোসিয়েশন। দ্বিতীয়ত, বুকস, বি ফর বুকস। যে গ্রন্থাদি পড়বেন সেখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই মেশিনস এভাবে কেন চলছে, সেটা লেখা আছে, বোঝানো হয়েছে। যেমন আপনারা এখানে ইউনিভার্সিটিতে এসেছেন, এখানে আলাদা আলাদা বিষয়ে বোঝানো হচ্ছে, তার ফলে সেসব ব্যাপারে আপনারা বিশদে জানতে পারছেন। সি ফর কন্টেম্পলেশন। You need quality time to contemplate the all you have studied. You have to have the quality time to connect with the Paramatma and understand the biggest enemy I have is my own ego, thinking that I am the proprietor, controller, enjoyer. কিন্তু যেই আপনি ওপরে তাকাবেন আর ভাববেন যে ওপরে কেউ আছে, যেমন একটা ছোট বাচ্চা তার বাবার হাত ধরে নিজেকে অনেক শক্তিশালী ভাবে, তার মনে হয় গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধে যেতে পারে,
সেই রকম আত্মবিশ্বাস চলে আসে এই কন্টেম্পলেশন থেকে। আর চতুর্থত ডি ফর ডায়েট, যেটা আগেই আমি বলেছি। আর এই হলো ABCD ফর্মুলা, এটা অ্যাপ্লাই করুন, দেখুন কিভাবে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে। আমি একটু দ্বিধার সঙ্গে এই প্রশ্নটা করছি। যেভাবে অর্জুনের মনে এই দ্বন্দ্বটা চলছিল যে ইনি আমার পিতামহ, ইনি আমার গুরুদেব, দুর্যোধনের মনে কি এই প্রশ্নটা আসেনি? ওয়াই হি ইজ সো ক্লিয়ার টু উইন দ্য ব্যাটল অ্যান্ড কিল দ্য পান্ডবাস? তাহলে সেটার বিষয়ে কি বলবেন? যেমনটা আমি আগেই বলেছি, 4 লেভেল অফ ইন্টেনশন: ফিয়ার, ডিজায়ার, ডিউটি অ্যান্ড লাভ। দুর্যোধনের মনে এতটাই তীব্র ডিজায়ার ছিল। দুর্যোধন শব্দের অর্থটা কি? ওয়ান হু ইজ অলওয়েজ ফাইটিং ফর দ্য রং কজ। যোধন মিন্স ফাইটিং, দূর মিন্স রং, যে ভুল লক্ষ্যের জন্য সবসময় যুদ্ধে তৎপর ছিল। হোয়াট ইজ দ্যাট রং কজ? হাউ টু প্রোটেক্ট মাই ইগো, হাউ টু মেনটেন মাই নাম্বার 1 পজিশন। দুর্যোধনের অর্থ কিন্তু এটাই ছিল। তার ইচ্ছা ছিল তার ওপরে যেন কেউ না যায়। আর পাণ্ডবদের দেখে তার মনে এত ঈর্ষা হতো যে তার মনে হয়েছিল যে কোনো অবস্থাতেই আমি পাণ্ডবদের প্রিয় হতে দেব না। আর তখন যুধিষ্ঠির শুধুমাত্র 5টা গ্রাম চেয়েছিলেন, কিন্তু দুর্যোধন আসলে এতটাই ধূর্ত ছিল যে ভাবলো 5টা গ্রাম যদি ওদের দিয়ে দিই। যুধিষ্ঠির এতটাই সৎ, এতটাই ধর্মজ্ঞ এবং লোকপ্রিয় যে গোটা পৃথিবীতে ওই 5টা গ্রামের মধ্যেই চলে আসবে। সেই জন্য 5টা গ্রাম কেন, সামান্য সুচাগ্র মেদিনীটুকুও তাকে দেব না। আর কথিত আছে যে গ্রীষ্মকালে সূর্যের তেজ এতটাই ছিল, দুর্যোধন নিজের মাথায় কাউকে ছাতা ধরতেও অ্যালাউ করতো না। কেন? ওর মনে হতো আমার ওপরে কেউ উঠতে পারবে না, ইনক্লুডিং ছাতা। এই রকম অহংকার ছিল তার। সেই জন্যে, টু কাট আ লং স্টোরি শর্ট, দুর্যোধনের মন পুরোপুরি তমগুণে, রজগুণে সমাহিত ছিল। আর তার মনে এই অহংকার ছিল যে আমিই সর্বশক্তিমান। বুঝতে পেরেছেন? তো এটাকেই বলা হয় অহংকারের নেশা। তো সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে, মধু ক্লিবম চ মাধবীকে কৃতকর্মে শুভাশুভে। ঠিক আছে? ভক্তানাম কর্মণং চৈবে সূদনম মধুসূদনন। অর্থাৎ যখন কেউ মধুর সেবন করে থাকে, মধু যেমন মিষ্টি হয় তেমন আবার মাদকও হয়। হানি ইজ সুইট, হানি ইজ ইনটক্সিকেটিং। ইগোরও কিন্তু এই দুটো এফেক্ট আছে। যদি আমাদের কেউ স্তুতি করে, আরে কি কাজ করেছেন আপনি, ইউ আর দ্য বেস্ট, ভেতরে ভেতরে কিন্তু খুব ভালো লাগে। কিন্তু মুখে বলি না 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 না, নট লাইক দ্যাট। কিন্তু ভেতরে ভেতরে মনে হয় ঠিক বুঝেছে কিন্তু আমাকেও। আর মাদক, ইনটক্সিকেটিং। তো দুর্যোধন হ্যাড বিকাম ইনটক্সিকেটেড বাই হিজ ইগো। আর আপনারা যেখানেই খুব বেশি ইনটক্সিকেটেড কোনো ব্যক্তিকে দেখবেন, তার মধ্যে কিন্তু খুব কনফিডেন্স থাকে, তার মধ্যে কোনো ডাউটই থাকে না। ও একটা ট্রাক আসতে দেখে বলবে শেষ করে দেবো এই ট্রাকটাকে, একেবারে উড়িয়ে দেবো। বুঝতে পেরেছেন? বাট দ্যাট ইজ দ্য এফেক্ট অফ ইনটক্সিকেশন। সো দুর্যোধন সো কল সেলফ কনফিডেন্স ওয়াজ কামিং বিকজ অফ হিজ ইনটক্সিকেশন অফ ফলস ইগো। গুরুজি, একটু আগে আপনি যেমন ABCD 4টে ব্যাপার নিয়ে বললেন, অ্যাসোসিয়েশন সবার আগে হ্যাঁ স্যার। একটা মন্ত্র আপনি দিয়েছেন, খুব ভালো কথা। কিন্তু আজকের দিনে গুরুজি, আমি কার সাথে অ্যাসোসিয়েশন করব, এর সাথে অ্যাসোসিয়েশন নাকি এর সাথে নাকি কার সাথে করব, অনেকগুলো ব্যাপার সেখানে আছে। সেটা আমরা কিভাবে বুঝে নিতে পারি? তবেই তো আমি অ্যাসোসিয়েশন সঠিক ব্যক্তির সঙ্গে করতে পারবো, বা ঠিক ব্যক্তির সঙ্গে সৎসঙ্গ করব, ভালো কথা শুনবো। আজ আমরা দেখতে পাই গুরুজি যে একজন মঠাধীশের কাছে কয়েক হাজার বা লাখ বা কয়েক হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে। আজ আমাদের এই ভারতবর্ষে, আপনি তো একটু আগেই যেমন বললেন যে 20 লক্ষ মন্দির আছে। অন্যদিকে যদি বিজনেসের দিক থেকে আমি তাকাই, আজ এই ধর্মের নাম করে শুধু আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় 15 লক্ষ কোটি টাকার ব্যবসা চলে। আর যুব সম্প্রদায়ের অনেকেই এটা মনে করেন যে এই যে মঠ বানানো হয়েছে বা এইসব হয়েছে, এগুলো আসলে একটা বিজনেস হাউস। সেটা হয়তো এই জন্যই হয়েছে যে অ্যাসোসিয়েশনগুলো মানুষ শ্রদ্ধার সঙ্গে শুরু করেছিল। তো গুরুজি বলেছেন যে এটা করো, বাড়ির সামনে কখনো জুতো টাঙাতে বলছেন, অন্য কিছু করতে বলছেন, বা কোনো টোটকা দিয়ে দিচ্ছেন, এতে তুমি ঠিক হয়ে যাবে।
এতে তোমার সমস্যা মিটে যাবে। বাস্তবে কিন্তু সেরকম হয় না। তাই ধীরে ধীরে যে শ্রদ্ধাটা ছিল সেটা শেষ হতে শুরু করে। সেখান থেকে এই প্রশ্নটা আসে যে অ্যাসোসিয়েশন যে করব, কি করে চিনবো যে কার সাথে অ্যাসোসিয়েশন করব? খুব ভালো আপনি প্রশ্নটা করলেন সুভাষবাবু। তো সব থেকে প্রথমে আপনি পয়েন্টটা বলেছিলেন টেকনোলজির, হ্যাঁ, আর কিভাবে তরুণ প্রজন্ম টেকনোলজির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে, আর একটা আকর্ষণও আছে টেকনোলজির প্রতি। সো আই উড লাইক টু লিবারেট দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ টেকনোলজি টু হেল্প দ্য ইউথ টু ইমপ্রুভ দেয়ার ডিসক্রিমিনেশন। আচ্ছা, তো সেখানেও আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে দেখব যে এই অ্যাসোসিয়েশনটা ভালো নাকি ওই অ্যাসোসিয়েশনটা ভালো। আমি বলছি ন্যাচারাল ইন্টেলিজেন্সের কথা। আচ্ছা, সেটা কিভাবে? অনলাইনে গীতা একটা বিশেষ সাবজেক্ট, সবাই জানেন। আর একটা হলো ফিজিক্স অ্যাজ এ সাবজেক্ট, ম্যাথ অ্যাজ এ সাবজেক্ট, ঠিক আছে তো? আর একদিকে হলো কোচিং ক্লাস। তো ফিজিক্স আর ম্যাথ শেখানো হচ্ছে, এরকম 1000টা কোচিং ক্লাস চলছে। আর ম্যাথস আর ফিজিক্স কিন্তু সাবজেক্ট। তো আজ অনলাইনের এই দুনিয়ায় কোচিং ক্লাস তো চলছেই ফিজিক্যাল, কিন্তু কেউ যদি সেই ফিজিক্যাল ক্লাসে যেতে না চায়, তাহলে বেসিক ফিজিক্স আর ম্যাথটা কি অনলাইনেও অনেক সুবিধে আছে জানার। সেখান থেকে আপনারা সহজেই শিখতে পারছেন আর ডিসক্রিমিনেট করে ফেলুন। তাই আমি বলতে চাইছি যে ভাই, মন্দিরে যাওয়াটা কারোর জন্যই বাধ্যতামূলক নয়, অথবা এই ধরনের কোনো সৎসঙ্গে গিয়ে বসে থাকুক, যতক্ষণ না মনের ভেতরে পূর্ণ শ্রদ্ধা ভক্তি না জাগে। তাই শ্রদ্ধার বিকাশের জন্য আপনি গীতার এই 5টা বিষয়কে বিশ্লেষণ করুন, অ্যানালিসিস করুন, রিসার্চ করুন। আর সেটার জন্য অনলাইন রিসোর্সেস অনেক আছে। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল, কর্ম, 5টা টপিক আছে। প্রকৃতি মানে নেচার, কাল টাইম, কর্ম অ্যাকশন, জীব যেটা হলো আত্মা, আর আমাদের সবার নিয়ন্ত্রণকারী ঈশ্বর। তাই সব ধর্মের মানুষকেই এই 5টা তত্ত্ব মানতে হবে। আপনারা হয়তো জানতে চাইবেন কোথা থেকে শুরু করবেন, কোথায় জিজ্ঞাসা করবেন। ইসকনের সংস্কারক প্রভুপাদ যখন লন্ডনে পৌঁছলেন, সেখানে একজন ব্রিটিশ রিপোর্টার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, স্বামীজি আপনি এখানে কেন এসেছেন? তখন প্রভুপাদ বললেন, আরে ভাই, 300 বছর ধরে ইংরেজরা সমস্ত ধনসম্পত্তি এখানে চুরি করে নিয়ে এলো, কিন্তু ভারতের সবথেকে অমূল্য সম্পদ ভগবদ্গীতা চুরি করতে ভুলে গেছে, তাই তার হোম ডেলিভারি করতে এসেছি। তাই সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত ইসকনের সেবায়িতরা গোটা পৃথিবী জুড়ে প্রায় 55 কোটি ভগবদ্গীতা বিতরণ করেছেন। তাই সেই জন্য আমি তো বলি যে আপনাকে আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোথাও যেতে হবে না। যদি আপনার মনে ভক্তি না থাকে বা কোনো রকমের সংশয় থাকে, গীতা পড়ুন। যদি ফিজিক্যালি না থাকে, আমরা অনলাইনে সবার জন্য অন্যান্য গ্রন্থের সঙ্গে গীতাটাকেও সম্পূর্ণ ফ্রি করে দিয়েছি। www.vedabase.io, এখানে সমস্ত গ্রন্থ একসাথে আপনারা পেয়ে যাবেন অনলাইন ফ্রি। আপনারা শান্তিতে সেগুলো পড়ুন, বুঝুন। বিজ্ঞান আছে, এতটাও জটিল ব্যাপার নয়, সায়েন্স আর ফিজিক্সের মতো। শ্রদ্ধাপূর্বক জানুন, বুঝুন। তারপরে আপনি আপনার মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন তৈরি করুন, যাতে সাবজেক্টের ব্যাপারে একটু নলেজ আপনার হয়ে যায়, যাতে আপনি বুঝতে পারেন কে আপনাকে সঠিক দিশা দেখাচ্ছে, কে আপনাকে ভুল দিকে নিয়ে যাচ্ছে। অ্যাজ রেসপন্সিবল সিটিজেন্স, ইউ হ্যাভ টু টেক সাম রেসপন্সিবিলিটি। ডোন্ট বিকাম অ্যান ইরেসপন্সিবল কনজিউমার। কারণ হলো, মার্কেটে তো অনেক কিছু আছে, কিন্তু কনজিউমারেরও তো একটা দায়িত্ব আছে যে সে যেন বোঝে। তাই আপনাদেরও দায়িত্ব হলো যেন বেসিক্সটা আপনারা বোঝেন। অন্ধবিশ্বাসের ভর করে কোথাও চলে যাবেন না, কারণ এটাও হলো একটা বিজ্ঞান। আর যে সেই বিজ্ঞানটাকে সঠিকভাবে বোঝাচ্ছে, সেটা বোঝাটা কিন্তু খুবই দরকার। এটা খুব ভালো কথা বলেছেন, কিন্তু গুরুজি, কখনো কখনো আমাদের বুদ্ধি তো লিমিটেড এই বিষয়টাতে, সেই কারণেই কনফিউশন হয়ে যায়। কিন্তু তবুও আপনি যা বলেছেন সেটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। কিন্তু অনেক সময় যেটা আপনিও বলেছেন যে গীতাতে নিষ্কাম কর্মযোগের কথা বলা হয়েছে। আপনি এখানে আসার আগে আমি এখানে আলোচনা করছিলাম যে যখন কোনো কাজ করার ইচ্ছাই না হয়ে থাকে, বা আমার কোনো ইচ্ছা আছে তাই আমি সেই কাজটা করছি, তাই নিষ্কাম কর্মযোগ যেটা, সেটা খুব কনফিউজিং মনে হচ্ছে। বিজনেসেও আমি যে কাজটা করছি সেটাও তো আমার কর্মই না, কিন্তু তাতে আমার টাকা রোজগারের ইচ্ছে থাকে, পাশাপাশি এই ইচ্ছেটাও থাকে যে আমি আমার পরিবারের পালন পোষণ করব। আমার কাছে 5,000, 8,000, 10,000 লোক কাজ করে আমার বিজনেসে, তাদেরও লালন পালন ভরণ পোষণ হবে। তাই এই নিষ্কাম কর্মযোগ এই ব্যাপারটা আমি আপনাকে কিছু ভিডিও দেখাবো। অনেক লোক এটাকে প্র্যাকটিক্যাল বলে মনে করছেন না, ওনারা বলছেন যে আমরা এই বিষয়টার সাথে একমত নই। চলুন দেখা যাক একটু ভিডিও।
যদি দেখা যায় এটা কখনোই প্র্যাকটিক্যাল নয়, কারণ আজকাল আমরা যখনই কোনো কাজ করি তার বদলে আমরা কিছু ফলের আশা করি। আমাদের নিজেদের কর্মে বেশি মন দেওয়া উচিত, কারণ ফল যা দেওয়ার প্রভু শ্রীকৃষ্ণই দেবেন। কোনো জিনিসের এক্সপেকটেশন যদি না রাখা হয় তাহলে আমাদের দুঃখও কম হবে যদি তার থেকে কম কিছু পাই। তাই রিয়েল লাইফে এটাকে সত্যি বলা যেতে পারে। যদি তুমি সারেন্ডার করতে পারো আর সেটাকে বোঝো, তাহলে পূর্বজন্মে তুমি যে কর্ম করেছো তার খারাপ ফল তুমি পাবে না। কাজ করাটা বেশি দরকার, ফল তো আমরা পরেও পেয়ে যাব। কর্ম যতক্ষণ না করব ফল ততক্ষণ আমরা পাবো না। আলাদা আলাদা কথা গুরুজি বিভিন্ন মানুষ বলছেন, তো আপনি একটু বলে দিন যে এই নিষ্কাম কর্মযোগ কতটা প্র্যাকটিক্যাল আজকের এই দিনে। আমার তো কঠিন বলে মনে হয় আমার লিমিটেড ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে। যখন কেউ এটা জানতে পারে যে সে কিছু একটা করবে, তাতে তার লাভ হবে, তাহলে সে কেন করবে না? বা হয়তো সেই লাভটা সে নিতে চায়, তাই সেই কর্মটা করছে। যদি আমরা এটা প্রমাণ করে দিই যে নিষ্কাম কর্মযোগ করলে আমি অন্ততপক্ষে শেষে লাভ পাবো, আমার তো মনে হয় না সে অস্বীকার করবে, তাই না? হ্যাঁ, নিষ্কাম কর্মযোগ ইজ ফাইনালি প্রফিটেবল যদি জানা যায়, কারণ 365 ডেজ ধরে তো চলে ব্যালেন্স শিট। তো ইয়ার এন্ডে যদি প্রফিট আপনাকে দেখাতে হয়, তাহলে মাঝখানে যদি পাল্টে যায় তাতে আমাদের কিচ্ছু যায় আসে না, যদি এটা জানা যায় যে শেষে অন্ততপক্ষে প্রফিটটাই হবে। ঠিক সেইভাবেই নিষ্কাম কর্মযোগের মাধ্যমে কি পাওয়া যায় সেটাই গীতায় ভগবান বলেছেন, জগস্থ কুরু কর্মাণি সংযমেক্তা ধনঞ্জয় সিদ্ধ অসিদ্ধ সমভূতে সমত্তম্ভম যোগ উচ্যতে। এখানে বলা হচ্ছে এক হলো কর্ম, অ্যাকশন, আর দ্বিতীয় হলো যোগ। যখন আমরা কর্মযোগের কথা বলি তখন যোগের মধ্যে 5টি পর্যায়ের কথা বলি। প্রথম হলো অ্যাকশন, কর্ম। দ্বিতীয়ত নলেজ, জ্ঞান। তৃতীয়ত রিনাউন্সিয়েশন, বৈরাগ্য। চতুর্থত মেডিটেশন, ধ্যান। আর পঞ্চম ডিভোশন, ভক্তি। এই 5টা তত্ত্বকে নিয়ে যখন আমরা কোনো কার্য করে থাকি তখন সেই কার্যটা আর কর্ম থাকে না, সেটা যোগে পরিণত হয়। এখন আপনারা বলবেন যে তাহলে আমার জীবনে এটার পরিণাম কি হবে? তো আপনাদের মধ্যে কারা কারা সুখ আর সন্তোষের কামনা করেন হাত তুলুন। চান তো সুখ আর সন্তোষ? ঠিক আছে, তাহলে এক হলো প্রাপ্তি, সম্পত্তি, আর দ্বিতীয়ত হলো সুখ আর সন্তোষ। তো ভগবান বলছেন যখন প্রাপ্তি আর সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি আপনি জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধ্যান আর ভক্তিকে জুড়ে দেন, তখন ওই প্রাপ্তি আর সম্পত্তি কোথাও চলে যাচ্ছে না। প্রাপ্তি আর সম্পত্তি পাবেন, থাকবে, কিন্তু সেই সঙ্গে জীবনে সুখ আর সন্তোষেরও সংযুক্তিকরণ ঘটবে। তাই সেই জন্যে স্বাদ একটা আইটেম হয়, আর তুষ্টি হলো আরেকটা অন্য অনুভব। তাই সেই জন্যে যখন স্যার এখানে বলছেন যে নিষ্কাম কর্মযোগ আমরা কেন করব, সেটা সেই জন্য করব যাতে প্রাপ্তি আর সম্পত্তির কোনো কমতি না ঘটে। কিন্তু যখন আমরা এই 4টে কথাকে জুড়ব, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধ্যান আর ভক্তিকে কর্মের সঙ্গে জুড়ব, তখন আরও 2টো বেনিফিট আমরা কিন্তু পাবো, সুখ আর সন্তোষ। এখন আপনাদের মধ্যে কতজন আছেন যারা সুখ আর সন্তোষ চান? হাত তুলুন। সেটা তো সবাই চায়। তার মানে সুখ আর সন্তোষ যারা চান তারা নিষ্কাম কর্মযোগ করলে তারা সুখ আর সন্তোষ ফ্রি গিফট হিসেবে পাবেন। তাহলে কারা কারা নিষ্কাম কর্মযোগ করতে চান? হাত তুলুন। এই দেখুন, প্রুভ হয়ে গেল। ধন্যবাদ। ঠিক আছে গুরুজি, আপনি যেমনটা বলবেন, কিন্তু যেমনটা আপনি সনাতন শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বললেন তার সাথে আমি একমত, এবং আমার মনে হয় এখানে সবাই একমত গুরুজি। কিন্তু কিছু সময় আগে পর্যন্ত যা আমরা পড়াশুনো করেছি বিভিন্ন শাস্ত্রে, কোথাওই মন্দির বা মূর্তি পূজা করার কোনো উল্লেখ নেই, অনেক জায়গাতেই নেই, বেশ কিছু জায়গায়। কিন্তু আজ এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যে মন্দিরে পুজো করাটাকেই তাকে ইকুয়াল টু সনাতন ধর্ম বলে ধরা হচ্ছে। এটাকেই কি আপনি সঠিক বলে মনে করবেন, নাকি সেখানেও আপনার কিছু মতভেদ বা কিন্তু অধিকন্তু আছে সাধারণ ভাষায়? কারেক্ট। বেসিক্যালি সনাতন ধর্মের পরিভাষা হলো এটাই যে জীব হলো সনাতন, ঈশ্বর সনাতন,
জীব আর ঈশ্বরের মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে সেই সেবার সম্বন্ধটাও কিন্তু সনাতন। সেই সম্বন্ধ স্থাপন করার জন্য 9টা পদ্ধতি শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতায় উল্লিখিত আছে। শ্রবণম, কীর্তনম, বিষ্ণু স্মরণম, অর্চনম, বন্দনম, দাস্যম, সখ্যম, আত্মনিবেদনম। তো এই 9টার মধ্যে একটা হলো অর্চনম, যেটা হলো অর্চ বিগ্রহের আরাধনা। তো এই 9টার মধ্যে যদি অর্চ বিগ্রহের আরাধনায় আপনার শ্রদ্ধা থাকে আর আপনি ভগবানের সঙ্গে, ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধকে, স্থায়ী সনাতন সম্বন্ধকে স্থাপিত করার জন্য অর্চ বিগ্রহের আরাধনার মাধ্যমে যদি যেতে চান, ভালো কথা। শ্রবণম, শ্রবণ করে যেমন পরীক্ষিত মহারাজ শ্রবণ করেছিলেন। কীর্তনম, সুখদেব গোস্বামী কীর্তন করেছিলেন। বন্দনম, ভগবানের সামনে প্রার্থনা, অথবা আপনি একটা জায়গায় বসে প্রার্থনা করুন। তো এই সমস্ত পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য, এই সবই সঠিক আর বোনাফাইডও। কিন্তু যেহেতু আজ এখনকার শিক্ষা প্রণালীতে আর জনসাধারণের মধ্যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড সিলেবাস সনাতন ধর্মকে নিয়ে নেই, সচেতনতা কম, আর এত বিভিন্নতার জন্য মানুষ কনফিউজ হয়ে যান, সেই জন্য এই সাবজেক্টটাকে বোঝার পরিবর্তে সবার মনে হয় যে অন্তত মন্দিরে গিয়ে আমি কিছু একটা তো করি, অন্তত পক্ষে হাত জোর করে প্রার্থনা তো করি। 9টার মধ্যে ওটাকেই 9টা বলে ধরে নিয়েছে। কারণ কি আর করা যাবে, যত বেশি ফেসিলিটিস আপনি দেবেন মানুষকে বোঝার জন্য, তো আপনার কাছে এত মিডিয়ার চ্যানেল আছে, সেই মিডিয়ার মাধ্যমে আপনি গীতা, ভগবত, পুরাণ এই সব কিছুর শিক্ষাকে আপনি সিস্টেমেটিক্যালি প্রেজেন্ট করার জন্য আরো কোর্সেস চালু করবেন। সেটা তো করছি তাই আমরা, যত সেই লোকেরা চেষ্টা বুঝবে করছি। তত বেশি এই বিভিন্ন রকমের বিধিবিধানের প্রতি আকর্ষিত হবে। ভারতে সবাই বুদ্ধিমান, সচেতন, আস্তিক আর সবকিছু জানতে চায়। যত ফেসিলিটি দেবেন তত দে উইল বি লাইক এ ফিশ কামিং ব্যাক টু দ্য ওয়াটার। অনেক অনেক থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ গুরুজি, অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ, thank আপনার you. কাছে আমরা কৃতজ্ঞ আমি থাকব। ধন্য, অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু কনগ্রাচুলেট ইউ। এত পজিটিভিটি স্প্রেড করার জন্য, জ্ঞান বিতরণ করার জন্য আপনি মূল্যবান সময় দিচ্ছেন। ধন্যবাদ। কৃষ্ণ গীতায় বলছেন, যদ্দৎ আচরেত শ্রেষ্ঠস তত্তৎ এবেতর জনা স্যাৎ প্রমাণম কুরুতে লোকস্তৎ অনুবর্ততে। যেমন সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা কাজ করবে, তেমনি সাধারণ মানুষও কাজ করবে। তাই একজন ব্যবসায়ী যদি এই ধরনের ধর্মে রুচিশীলতা আনেন, ধর্মের প্রচারে সহায়তা করেন, নিমিত্ত হন, অনেক বড় দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন আপনি স্যার। আই কনগ্রাচুলেট অনেক ইউ ফর ধন্যবাদ। ইউজিং দিস আপনাকে মিডিয়া অনেক ফর দিস ধন্যবাদ। পারপাস। বন্ধুরা, আমরা 3টে এপিসোডে ধর্মের সত্য জানার চেষ্টা করেছি, কিন্তু এই 3টে আলাদা আলাদা মতামত আমাদের 3জন আলাদা ব্যক্তিত্ব জানিয়েছেন। এসব থেকে তো আমার এটাই মনে হচ্ছে যে আমাদের যে নিজেদের প্রকৃতির যে নিয়ম তা পালন করাটাই হলো ধর্ম। আর ধর্ম সর্বজনীন, তা সে যে কোনো ব্যক্তি যে কোনো প্রার্থনার পদ্ধতিকেই নিজের বলে মনে করুক না কেন, ধর্ম আসলে একটাই। তাই ধর্মকে সনাতন বলা হয়েছে। সনাতন শুধুমাত্র হিন্দুদের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোনো কিছু নয়, আর ভারতের এবং গোটা বিশ্বের হিন্দু সমাজকে, অন্য ধর্ম পালনকারী মানুষদেরকে এটাই বলা উচিত যে ভাই আপনি আসুন, ধর্ম হলো সনাতন, আমরা একে অন্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হই, বিরোধ করার পরিবর্তে। এটা পৃথিবীতে সবার জন্য লাভদায়ক হবে। বাংলার আওয়াজ, বাঙালির আবেগ, জি 24 ঘন্টা।